من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه تسليما وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر معنى أخبر असल की बिशारत को देते हुई दारबैज के बलिहाज बाने द बिशारत माना दा अल खबर सार अल खबर कि अगर खुशालत उनके रहे कल कल इस्तेहज़ा अंदर से हुई फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम जा इस्तेहज़ा दफार तो द बिशारत कल माना बशरा बशरा दोस्तों के बशर दे मस्त हुई बशरा द लहुआ ऐसे वही खलक हुए बशरा ये इंसान तब इंसान वही बशर वर्त हुए हमारा बना बशर वर्त बदी बुनियाद हुई जिला मलाइक और जिन्न दे यानी जिला ख्यारी जिन्नात का ख्यारी मलाइक का ख्यारी होता अब इंसान ख्यारी मतलब इंसान दानों की बशर दे मदा पर मुकाबिल का क्या कहते हैं जिन्नात और मलाइक के लिए जब जन्नत और मलाइक तब नजर न राजी और वो तब नजर राजू इन्नहु यराकुम हुवा क़बीलुहु मिन हैथु ला तरावनहुम अमुरबिनी होंगे निमिनु मुकदे वजबाने फतमस्सल लहा बशरन सविया जिब्रील ने बशर जोश तो से वे इंसान के जोश बशर के जोश यानी बख्तियार खुदा करा है क्या रहता हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील आ गए तमस्सल लहा बशरा बशर माना था जब क्या रहते क्या रहते कि इंसान नुबश्शिर बशर युबश्शिर तबशीर तबशीर नुअख़बिर वबश्शिर الذين खबर वर्का कसामत ईमान रहो ईमान माना था सद्दक़ू बिल्लाहि अल्लाह ताला दा खबर तस्दीक कुफर के कमदे तकज़ीब मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अद्दीन बिज़रूरा ये तो कुफर हो कि पैगंबर के कमदे खबर बड़ा रावली दी न दागे मनलता ईमान हुई और जो बड़ा के खबर रावली दी नो आगे दन्ना मनलता सोई कुफर हुई तो कहना कि मैं खबर जिला से बैन सुतूर और तकदीर दागे न मनलता कुफर न वेलेती वमा जाअ बिज़रूरा माना बदाहतन कि बिल्कुल सफ़ा दाक़िदी व बुनियाद बानी अदालती मामलात तो समझ लेता अक़ाइद की है ना ईमानियात की ईमान बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व बिल मलाइका मुदा बदाहत बदीहियात मुदा बदीहियात दिन की जो बदीहियात की दा मनल दा ईमान शो दा न मनल से शो देन इनकार का और से दा कुफर मुसद्दक़ू बिल्लाह अल्लाह ताला का खबर हो अल्लाह ताला का सिफ़ात हो अल्लाह ताला का अहकाम हो बलेटो बने तस्दीक व अमल सालिहात और फ़िक्र न कई ये वाज ईमान न रहे बल्कि अमल सालिह और सर हमेशा के पार से ईमान राजी अमल सालिह और सर राजी नामल मुख्तल ये अहमियत देगा नामल अहमियत को मामूली अहमियत होना देगा ना दागा से देगा ना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुए जो के नाम आगा से दखल को सर डूब शो न कुरान खुदा नहीं दे दागा अकीदा खराब हो कुरान खुदा का अकीदे जिक्र मत है करे कुरान खुदा का अमल जिक्र कर ले इन्नहु अमलुन गैरु सालिह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह दादा से अमल के उनके लिए क्या अमल सालिह न ले अमल गैर सालिह खलक द ईमान अहमियत को बयान नहीं खुदा अमल सालिह अहमियत बयान बयानी बदे न पूरी हालांकि अमल सालिह ना अहमियत देखा नूह अलैहिस्सलाम जो बोले तो काफिरान मत और तो वही कहना जो वला तकुम मअल काफिरीन मिनल काफिरीन मतलब या बुनय्या अरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन जैसे ना वही वला तकुम मिनल काफिरीन जरूरी नहीं है दागा अकीदा दे कुफर हुआ तो अमल कोई गलत हो कुरान दागा वला तकुम मअल काफिरीन काफिरान को डले के मत कर क्योंकि तो चाप डले की गिर से दावे नहीं शाबी का काफिरे दागा डले नहीं हो करना अरे खबर कोई नहीं तब शिआर से हुआ कहना शिआर तब तुम्हारे उधर बड़े खबर करे वो शिआर मजहबी अलामत ये सारे जिनार पकड़ लगी ये सारे सलीम पकड़ लगी नो अकीदा दे देते तो सलीम नहीं खुले और सलीबियान की साफ शुका खबर तो सुनो से दे ये सारे और पर इला के मर प्रोते
او تا چې وکړو نو دا په غاړه کې څو کراس نشان صلیب حسین ممکن ده چې دا سره دغه صلیب په لاره پخ شوی دی غاړه ته چولې ده نو خبر نه دی دا صلیب څه شی کومه په دې صحیح نو اگر کله دا عقیده ده سمای نو سره دا هغه چا په ملګرو کې شابي دي چې چا بدله کې روان او دا عقیده دا څه دا ونه ده ولې خبر تاسو کوی نه کوي دا عذابونه کې راشي حدیث کې راځي کنه نبی علیہ السلام فرمایي او وخت بدا سره چې عذابونه راشي چې عام خلق به خلق غلطي اکثریت خلق رسي بي دینه وي نو عذاب براشي چې عذاب براشي صحابي ته پوښتنه کړه خدای پیغمبر پایي ته خو صالحین دي هغه صالحین په پدې باندې عذاب کې گیر شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او د قیامت پورت په بیا سره د خپل نیت او د خپل فکر مطابق پاشي په دنیا کې چې عذاب راشي خدای په کې گیر یو قوم کې او سره صالح سره هغه عمل د ګناه نه کوي خدای د ګناهګار مرګره چې په هغه عذاب راځي خدای په کې ورکی چې دې په کې ورکی په قیامت کې باندې آیا داسي نو بیا به سره انفرادي حساب دی نه ممکن ده چې د عقیده ټکی نو قیامت کې شهادت پورې دی بچ شي خو بظاهر خدای مرګره دا وایي د څه په دنیا کې پاغات کې راځي نو وی ولا تكن مع الكافرين کافرانو سره مرګرتیا مکوا کافر نه خدای مرګره پښوی اركب معنا مو سره راځه ولا تكن مع الكافرين من الكافرين وتنه دی ویل دا چې دا هغه بوته کې دې دا ویل چې کافر نه و مرګره په یې کنه مرګرتیا مکوا جی او انه عمل غیر صالح وعمل الصالحات من الفروض والنوافل او عمل كيف فرض او نفل دا نوافل په کې زیاتی دا نفل زیاتی ته په کې په زیاتی ورته دا په کې ضروري ده یعنی شرط جنت دخول لپاره نوافل نه دي شرط جنت دخول لپاره عمل صالح نه بلکې فرائض دي فرائض شرط نوافل کو هغه مکملات او یا محسنات خبره باندې پوښتنه هغه دا چې دلته دیوال نه نو دیوال لپاره د پلستر نو ضروري نه وي پلستر نه بغیر دیوال او د پلستر نه پس بیا د چونه ولا څه ضروري نه و ا دې باندې دا چې پیپرور کوم ته کې دارن پیپر او ته بهر دنیا کې د شي چې خاص اسمه خسته باندې کې غوښنه په لګول دا ضروري نه دي خدای محسنات په دې څه خښ کړي نو په دې نوافل باندې د فرایض خښ کړي دا نوافل څنګه خلک یو غوړي کې څه کمه راځي ما کمه په کې پوره شي نو دا نوافل چې کوم دي کړه دا په هغه کې حساب نه په بهر حال دا مطلب دا راځي فرض کې نفل کې خبره ان لهم یعنی بان لهم دا ان وایو کې ان وایو نو تا ته خدای علم دې چې کله د مفرد د استعمال زینو ان به او چې کله د جمع د استعمال زینو ان به او ان او ان کې هدا فرق دی کنه ان او ان کې هدا فرق دی نو دی وی دا ان دغه وایي چې بعد ته مقدره ده یعنی بان نو باب حرف جر دی نو حرف جر په چا داخلي مفرد باندې داخلي دا حروف جر عوامل نه چالي دا اسماء عوامل کنه شربین بیا ویل واره بأن لهم جديد لپاره جنات باغما جنات جنت جنت جنات جنت باغ ته نو دې ترجمه کې حدائق نو د جنت ترجمه په حدائق ولې او حدیقه او جنت څه فرق دی وای حدیقه دې ته وایي چې باغې کې ګلونه دي میوې دي ولی دي او داغه دیوال هم چاپې نو دې ته بیا څه وایي دې ته بیا حدیقه وایي او چې نفسي باغ دی او میوې پکې دي نو دا جنت ده نو دی وایي چې هغه جنت په داسې جنت کې په دې کې به صحیح صرف ونه وایي پکې او میوې نه ولې به وي ګلونه به وي او ونه به د میوو وي پای کې به نیرونه وي او هغه کې به څه وي هغه نه به دیوال هم چاپې دی یعنی جنت نه به نو دیوال پر جنت مطلب دا دی تحفظ به پکې دې بلې ته وایي چې څنګه شي ادبار راځي چې څوک تعالی نه هغه تحفظ وي تحفظ په دنیا کې په دیوال کې په آخرت کې په خپل په څه طریقه تحفظ کوي الله تعالی مو خدای څنګه تحفظ کوي
خو تا ته به پته چې دا محفوظ دی یعنی معنا دا ده چې محفوظ باغ په دې فارسی کې دوه لفظونه دي کنه یو ته ګلستان وایي بل ته بوستان وایي شیخ سعدي خو پېژنې کنه شادي شیرازي دا دوه کتابونه دي یو نوم دی ګلستان بل نوم دی بوستان تاسو خو دواړه نه دي زموږ په زمانہ کې چې پکې داسې بلګ لګ داسې به موږ ته ویل لګ داسې لګ لګ مرور په کړه خبره باندې ګلستان او بوستان نو بیا په هغه زمانہ کې دا سوال او خلکو په طالب علمانو د یو بل نشوال کوي چې ګلستان او بوستان کې څه فرق دواړه باغ ته ګلستان هم باغ ته او بوستان هم څه ته وای دا فرق اعتباری دی بوستان معنا بوستان بو پیژنې بو خوشبو بدبو نو بوستان ورته په دې وجه وایي چې ګلونه پکې دي بوی کوي نو بوستان معنا د بویونو د خوشبویانو وطن ستان معنا څه وطن پاکستان یعنی پاک وطن خبره مې کوم هندوستان د هند وطن افغانستان د افغانانو وطن ستان نو بوستان د بویونو وطن او چې په دې لحاظ سره ته وګورې چې ګلونه پکې دي نو ګلستان نو دا یو شی دی چې په یو لحاظ ته وګورې چې ګلونه دي نو ګلستان ته وایي چې په بل لحاظ ته وګورې چې خوشبویان دي نو بوستان ته وایي نو حدیقه به بوستان دی او ګلستان باندې او میوستان باندې میوې باندې پکې یوازې ګلونه او ګلونه به پکې نه شوي میوستان باندې ځکه ترجمه کې د جنات لپاره حدائق نو حدائق باغچې وي څه وي باغچې وي زموږ مولانا عبدالرحیم شیخ تاسو به نو لیدلې ډېر داسې مشتبه نو هغه باندې انګریزي سره ډېر نه لګېده نو یو ملګری هغه سره پاکه ناشته هغه ته مړه تاسو د انګریزي څخه جبه نه ده هغه ویسنګ ویل دا ثقيله جبه ده درنه جبه ده ویسنګ ویل لکه اګریکلچرل دا ټکه ده دا اګریکلچرل دا څه ویل شي هغه ته یې رې تاسو د جبه ډېر درنه ده ویسو ویل لکه حديقه العلوم حديقه دا ګرځي حديقه دا مدرسين من حدائق باغچې ذات شجر چې پای کې بونی او مساکن او دنه به کې شمي اباده هم پکې کورونه هم پکې په باغ کې دنه کور او مساکن طیبه فی جنات عدن پرې باغونو کې بدن نسمي او سیدو زینب مسکن څه دې د کور ته شوی مسکن ته وایي کنه مساکن مسکن کور ته مسکن وایي د څه ځای د سکون ځای نن دا د سکون ځای نه د سکون ځای د څه ځای کور یا د سکون ځای او یا د څه ځای د سکون ځای خارجي او مساکن او بل پکې څه دي د اوسېدو ځای نه ورته هغه د سکون نه څه وایي سکون وایي تجری من تحتها چې بهیږي به د هغې نه لاندې نو د دې باغ نه لاندې به بهیږي نو باغ چې د هغې نه لاندې دې بهیږي نو بیا به څه کوي چې د باغ نه لاندې بهیږي په ځمکه کې دننه که نه ګوره باغ معنا دا دی چې پای کې به ونې که نه نو دونه کمقلات او چې په دې نه پوهېده چې د هغې نه لاندې بهیږي نو معنا د ونو نه لاندې به بهیږي که نه خوندور څنګه وي خوند څنګه کوي چې ونې دي او پکې څه ولې بهیږي یعنی من تحت اشجارها داغه باغونه دونه لاندې او قصورها داغه د بنگلو لاندې دونه لاندې بمي او د بنگلو د لاندې بمي خبره باندې تاسو پوښتنه دي بعض مفسرین دا خبره لیکلي دا جنت کې چتونه دي کنه چتونه دا چت ته بل چت کې نو دا چت باندې دا لاندې چت کې باغ او بر چت کې بم باغ او بر چت کې بم ولای دا دنیا کې دا کور لیدل لري دا وایټ هاوس کې نشته چې په دویم چت کې ولا وي وایټ هاوس په نه وایټ هاوس وګورئ نو البته کې په دویم او په دریم چت کې ولشته باغ کې شته باغ کته ده ها په بغداد کې چې مسلمانانو خلافت زمانه و بغداد کې نو البته دا شی یو طریقه و چې دا شی په چته محلونه مو بنگلې مو دیوالونه مو لاغې نه هغه دیوالونه په سر کې مو د میوه بوټي مو لاندې پته دا د بخکته برا جوړل شي او میوه به نیولې د خلک له ولاره ته راځي نو څه به درشو کول نو هغه په ځمکه نه کړی دا ډېر دی بدون دی هغه دیوالونه په اثر کې ولدا نظام کړی خبره تاسو د جنت بداسي
په جنت کې چې بر اول چت دی نو دې چت سره سم دي باغ هم دی ولیم دي چې بر دیم چت دی نو باغ دیم چت کې باغ هم دی ولیم دي چې قدرم او لسم او شلم او پنځوستم چت دی په پنځوستم چت کې باغ هم دی او سم دي ولیم پته نه ملګا خرجي تحت اشجارها وقصورها سموي پکې الانهار نيرونه وي هغه نيرونه رواني یا لکه نير رواني په نير کې رواني چې نير روان وي خو نه به ختم شي خبره به ختم شي نير ګرځي وایا دې ته مجاز وي کنه دې ته څه وي مجاز اسناد مجازي دي یعنی نير روان به یعنی په نير کې به رواني سبك رواني تجري من تحتها الانهار ان المياه فيها وموت رواني والنهر نهر ستوي يو پښتو کې نهر دی نهر دی ته وایي په ټټه صحیح بول صحیح بول والنهر الموضع الذي يجري فيها الماء هذا زيت ويجي باي کې صحیح ما زه هم وایي تجري من تحتها الانهار معنا نه وایي پرناله وایي پرناله حضور وانده ده یو در روبه ده به بخته پرته او بځه ولاله یو کومه کې شي وای نو دا مجازي اسنادونه دي خرجي لأن الماء ينهره يعني يحفره مدينه هر ډول نهر ځکه دا وبې کې نه کنه دا وبې په رواني په ضرورو کان لګي کنه دا وبې په رواني دا نه ورو شي جوړي ځکه چې هغه شته چې اګم ځای کې خبره یا وګورنه ته وړي کنه جوړي دی دا باران چې راشي څنګه چلی شي هغه یو څه ولار څه څنګه فجي يحفره واسناد الجري اليه مجاز او الجريان الجري اسناد د نهر کسره اسناد مجازي دی ورنه حقیقت کې هو وبويږي نه وبويږي په پنیر کې وبويږي نو ضرب او مضروب یو بل سره متعلق دي کنه بل ذکر د ضرب اسناد د ضرب چاته مضروب بهيږي نو دا مضروب چې کوم شی نسبت کیږي دا غي مضروب هغه فعل چې کوم نسبت مضروب ته کیږي دا هغه فعل نسبت چاته وو ضرب نو اسناد کله ضرب ته کیږي مجازا ضرب څه کیږي كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما أرزل يوزل نمنا أرزل هذين اندازه لګوي دې کې کوم اعجازي شان دې کې کوم مفهوم دی دا به اوس ورزين ترجمه هم کړی دي کنه کنه کړی كلما رزقوا هذه معنا دا چې جنتیانو چې مسلسل دغره شنزنه میوه راوړي کنه رنگونه به یو مازه وځي تا اندازه لګوي چې په اربونو په کربونو په میلیونونو نه په بلیونونو کلونه پر جنت کې خلک او ان جنتی ته چې میوه راوړي نو رنگ یې یو پای شي دونه خوندونه د الله تعالی سره دي الله تعالی دونه خوندونه پیدا کوي ځکه چې خوندونه پیدا کوي په دنیا كلما رزقوا منها من ثمرة خبر تاسو کوی دې خبر ته خیال نه اوس نو ته خیال شو کنه شو كلما رزقوا منها ارزل چې دې خلکو ته د جنت نه میوه ملاو شي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واذا هم لمخرا كره ولا مخنا هو رنگ داو او به متشابه رنگ داو نو معنا خپل اوسه کفنه بدل دي نو روزانا شو زلب خلق میوه خوري او ارزل بدغه میوه رنگ شي بدل به سبحان الله دا څه څه کار کوي ودون تکي دې ځوکا خاجي دا مطلب شو دا تخریج چې په پنجاب خلکو ته کړه ورته واه ته رښتیا وایو چې سبق خراب کی تا كلما رزقوا منها ارزل چې ورکړي شي دي جنتيان ته منها د جنتنا یعنی اطعموا من تلك الجنات دي له فراغ لپاره ورکړي شي ذکر رزق اطعموا ولا رزقوا ترجمه اطعموا ولیکي ذکر چې په دنیا کې رزق یوازې دې ته نه وي چې سړی خوري رزق دغه ته وایي چې سړی استعمالي دا جامع رزق دی یا زموږ د چشمه رزق دی دا زموږ بجټ کې لا پینم دار څه دی
دا رزق دی ځکه ما د کار شی دی کنه دا کتاب هم څه شی دا کرسی هم رزق دی دا کور هم رزق دی نو رزق چې دی په عربی ژبه کې ما شاءه الله تعالی للعبد یا لینتفع به یا لانتفاعه چې الله تعالی بنده له هغه د فائدې لپاره ورکړي نو دا څه چې موږ الله تعالی راکړي دا ټول څه دي نو دی وایي چې د جنت هغه رزق مطلب څه دی وای نه دلته د رزق نه مطلب اطعام چې ولې ورکه ځکه چې د خوند او ذایقې تعلق د چا سره دی د جبې سره دی ذایقه په څه معلومي د جبه معلومي چې خپل ته د دنه په واسطه شنو بیا خوراک چې خلک خپل ته دنه کوي د خوراک نه خپل ته څه دنه ځکه وایي چې اطعمو د رزقو ترجمه باندې کوم شي چې اطعمو ولې وایي اطعموا من تلك الجنات جديد الفراق تقارر وجديد الغبارون من ثمرة او اغا من تلك الجنات من ثمرة ذا بيان كلما رزقوا منها من ثمرة ورق وجديد الفراق تقارر سر من ثمرة فميوا رزقا لفراق تقارر قالوا دي بواي هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي لا مؤاخذة شبه ترك رشي ورضي لمسكي أترك رشي وقتا فرلي ورضا څنګه ده اجتا وختي وخړه او وش بیا به دا خو هغه چې اعمال درکړي ونه چې هغه چې تعالی مدر کړو خو فرلي و نو دا هغه څنګه شو وای نه دا یې پشان دی وکړه مړه مثل په مقدر ده کنه وای نو خو د سورې سبق وی نو نو په پويږي کنه پويږي خرجي اي مثل ما رزقنا دا غير بشانت دي بالکل رنگ بالکل دا هم نو شو کړه نو میوه خلک درنګ لپاره خو نه مزه لپاره د دې بازي میوه رنگونه شي کنه په برتانیا کې یو قسم لټانګو کیږي کته ګولې دغه سړی وته وونه کوي سړی به شي ګوري کنه نو سړی به زیاره ودا مزه شته عاشق ډېر څه مردار شکل لازم تبول وشكل خلق نوري خلق سبب فهمت هذه دا مطلب فورها مثل ما رزقنا من قبله في الجنة الذين مكي بجنة متملا وشوي دا ذکر وایي چې د دې نه مطلب په دنیا کې نه دی کنه دا په دنیا کې كلما رزقوا منها كلما ارسل الى شكل دنیا مې ودا شو نه پړلې مړه دنیا وټولې مې په روس نه دي کته راځي مې دا څه لګي په روس نه درځي دنیا کې ډېرې وي بعض علاقو مې وې دلته نه راغلي د دې مې ویل ته نه دي بعض مې ودا شې دي چې دلته شتا په یورپ کې نشتا بعض یورپ کې په افریقا کې نشتا په افریقا کې په شمالي علاقو کې نشتا شمالي علاقو کې دلته نشتا خبره مې کوشش خدا ټول چې راځي پکې ټول هو سره خړې مې خدا سره ټول برازمونه درځلې او ټول یې خړلې خبره کوشش نو دا خو څه مې ویني کنه دینه مطلب دا نه دا موږ په دنیا کې ملاو شوی دی په دنیا کې وچا خړلې او چا باندې یا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله خړلې و تاسو سمجھته ما ته دا پته نشته چې نه دا خړلې خو دا نشم ویل چې خړلې او دا چې ما ته دا پته نشته چې څنګه خړلې او نو ثبوت څنګه نبی رسول الله هم خړلې غنې چولې غنډېره چولې ها نو دا مطلب نشته چې په دنیا کې خړلې نه ټولې دنیا کې بچا خړلې چا باندې خړلې نه نه دا آخرت ته یاد كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يا قبله في الجنة ودا بده على وصف القراءة لكسات مخکې دا و پړې وینا نه دا و سره کنه دا شی بدل لې خرجي لتشابه ثمارها دا ولې بدې شي وای دغه لتشابه ثمارها ځکه چې دا غي دا میوه بده ول سره شي برانګي مشابه وي وقرنه سدوي بقرينه قرنه دار چې اوتو به متشابهه اوتو به يعني جيء به لبور رجيرا ورجدار تقديتا اوتو به لبور رجي نو دا مطلب نه چې په لاس کې ولول شي ورکرا ورته او اوتو معنا خدا راځه چې کله ولا بلاس کې مستاج بالمرا شو مشر بالمرا دول بلاس کې لا ورکه دا ادب او احترام ته تقاضي دا ادب او احترام شي په دفتر کې دا آفیس ګوای کنه دا پیر چپلا شي او ته آفیس ګوای وته
نو دا چې خپل سر لا خپل باس لګي اوبه راوړي که نه په ګیلاس کې ولدا څنګه راوړي او ګیلاس په پرس کې کېږي په پلیټ کې کېږي پکې ورسره پاکې څه کېږي چې پیاله ولا راوړي نو هغه پیاله کې دننه ټیشو پیپر کېږي نو دا صحیح ده څه دپاره یا مجمع کې ولا راوړي نو دا ادب و اتو به معنا دا نه د دې په ادب نه کېږي نو په ګیلاس نه اکیلا یو اکیلا واله نه ځان دا څه نه کوي و اتو به معنا جیو به رابه ولا رابه خبر باندې کوم شي دا معنا نه دی بلاس کې ولا د اتو ترجمه ولې وکړه جیو به په دې کوم شي چې بلاس کې ولا کېلا نه ورته و اتو به یعنی جیو بالرزق دا رزق بدیل راوړی شي کوئی شي په خبره دا رزق بدیل کراتله به شي په رزق یا لکه دا رزق ولا راوړی شي متشابها ما يشبه بعضه بعضا يوما ځینې به د ځینو سره سي بعضې به د بعضې سره مشابه دا علما چې قصه کوي نو ځینې ته څه وایي بعضې داسې په افغانستان کې وایي چېرته کې د سردار داود خلاف یا د ظاهر شاه خلاف د علماو میټینګ و نو بیا حکومت ته پته ولګېده چې دلته میټینګ دی نو حکومت د ګرفتارولو دپاره څه شو پولیس یې راولېږل نو دوی ته هم پته ولګېده چې ګرفتارولو دپاره څه راغله پولیس را روان دي نو دوی تر بیرته شو لکه ځای په ځای خپله کې دا پولیس یو سړی هلته پکې نږدې په ځای کې به و نو هغه معلم نو هغه ورته ویل دلته د عالمانو د علماو څه میټینګ چې جلسه نه وه او وایي څه شو وایي بعضې داسې لاړه او بعضې داسې لاړه او یو خو پکې ته یې ځکه دا بعضې څوک وایي دا علما وایي بل څوک یې نه وایي وایي وو دلته ناست خو بعضې داسې لاړه او بعضې هغه ته خو پکې یو یې ځکه دا بعضې څوک وایي بعضې داسې وایي او بعضې داسې په خبره داسې پوه نه شوې يشبه بعضه بعض د بعض سره سي لونا پسکي رنگ کې ويختلف طعما او مختلف وي له یو بل پسکي ټیسټ کې په مزه کې په فن کې اجي ولهم فيها ولذي لپاره په جنت کې ازواج بيان وي جوړي وي من الحور وغيرها کې غفور یو غیر حور دي حور یواز دا دنیا د اخري دي ته حور نه ویل دا ممداشي داسې معنا ده دا به انسانانی هغه حور چې کوم دی ور جنت خپل پیدایش هغه کې مختلف قسم اقوال دي چا وی چې د دنیا کې دا کوم ماشومان دي نه کې په ورغوال مړي دي دینه به حور جوړيږي وایي څه خبره مخکې چې دا هم پکې شامل دي لیکن دا یو څه مخلوق دی چې الله تعالی به جنت کې پیدا کړي او دا څنګه نه د دنیا کې دا څه نه وایي دا د جذبات معاری او د دې بش څنګه سوچي او څنګه به فکر دا بس روبوټ نه دنیا کې څنګه روبوټ دا روبوټونه به نه دا غیبه احساسات دا غیبه جذبات هم کوي خدا بل څه مخلوق چې الله تعالی پیدا کړی او د جنت داخله خو په کې دی جنت د دنیا د خلکو نشو تنګ نو هغه چې دا بلاغان هل ته من بیا و فن ډیر نه دی اما کورو کې دا خبره ده یو ځکه لا مخ چاره پر لګلې و چې په سودان کې یو خطیب تقریر کوي د جمعې او د جنت او د هر یو داسې تذکرہ کوي دا خلک بس داسې بعض خطیب داسې یې کنه هغه د فصیح بلیغ او دا خلک راځي سرشار کړي دا څنګه شکلې و د جنت په دې دا باغونه او دا څه لکه بعض سره داسې انداز کې خبره کوي چې منظر کشي منظر ورته مخه دا راوړل د باغ او ګلونه دي او دا مېوې دي او چغاره د مرغو او دا کور دي او علمان دي او منډي په دې اخر کې پکې وي چې دا د دنیا د اخر نه دا بعض د جنت د خلکو سرداران ایو سړی په سره پاسه مې مولوی سے مطالعه کاوه کنه بغیر مطالعه نه تقریر کوي سم دم تقریر دي خراب کړ کتاب نه لري کته وځل دی بیا یې دې راځي کتاب نور نه د تقریر کوي دا د دنیا د اخر چې دا مصیبت دا بلتن نو هغه خطیب له بچل نه ورته چې وته ویلې چې قران وایي چې ان انشأناهن انشاء مو بدا په نوې پیدائش پیدا کوم دا سپریشن به ولو دا څه کټ ټوټه او څه کنه څه خوینه موینه دا به لري کو انشأناهن انشاء په یو نوې پیدائش پیدا دا دنیا کې چې دا کوم څه نه تنګي نو دا به بیا تر نه
دا ګز جبه به نه یالتا ولهم فيها ازواج او ذي لپاره رب الجنت کې ازواج بیبیانی چې حوري به او غیر حوري به نساء دنیا لاندې او په دې نقطه کې لیکل د دنیا داخله به پکې چې جنت تلاړي شي او مطهره لري پاکي شي وي مسل پاکي شي من الحيض وكل قدر حيض بالتا نه نفاس باندې ورنه مړ او فراش کې مراش کې لاړي ټکل باندې ها او څه باندې کولې ملې باندې او دا غړې وړې او دا ګلې ملې دایس باندې نو څه هذه وكل قدر نودار لغنا وهم فيها خالدون وبيبا بكامل شوسيگي خالدون ماكثون ابدا نشرب يوسيگي او لا يفنون ديب فناكيگي مگر تر مرگ ناراض مرگ بوڑھاوالے با ناراض ضعف و کمزوری با ناراض دا په دنیا کې ممکن نه ده دنیا کې دا یعنی قرآن د جنت د ژوند یو څه تصور ورکړي دا تصور په دنیا کې ممکن نه او انسان ته څه تصور ای مطلب دا تصور څوک نه خپلې نو دا انسان نه لاسه کېږي چې د جنت د تصور د نشته په ذهن کې او د دنیا د ژوند او د دنیا د زندګۍ ته څه معیاري زندګي وایي نه معنا دا چې بدو ده دا هیڅ نه نه خبره دا شروع درشه معیاري ژوند خدا دی لا يفنون فنا به کې نه راځي زوغ به نه راځي تکاوت به نه راځي ستړیواله به نه راځي وکتاهن باندې سره به شي د زړه مړیږي نه ستړیږي بنا ما یو ځای کې درس کوم ما ته بیا چې او یاره جنت ډېر خوشاله ده د دنیا هوا به کې نه ما یو ډېران دا هوا به کې نه د دنیا هوا څه ده او د جراسي نه ډکه ده د دنیا هوا د دنیا په هوا به څه لګي مړ شوی په دنیا په هوا او یار څه به کې د دنیا هوا به کې نه مله دنیا هوا به کې څه کنه چې دا ګنده ده کنه په ډېرانو راوته د دنیا د هوا په سره راوته دا په ډېرانو نه راځي نو دا خدای چې پکې نه وهم فيها قال لا يفنون دا بفناكي جنا ولا يخرجون او جنت نبا مستيكي جنا دا برد سوق نو جيوزا نشناليتي من دا ختم کړه پورا روزا بس مستقل زي الحمد لله الذي احلنا دار المقامه من فضله سوره فاطر کې چوي دی به وي الحمد لله الذي احلنا دار المقامه چې به الذي زي شو د دې ځای اوس شو دنیا کې هو کله نکي په یو ځای کې او بیا له نکي بل نکي د بل نه راغلی او بل د بل نه راغلی او ته په ځان د دنیا لګي کې یو ځای کې شوي کړه د بل ځای شوي ها د دار المقامه دنیا د مقامه ځای نه ده دا سرای حلنا دار المقامه التبا من شبس هغه به کله شي بیا ته ویل دې کلی دانکو ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب الله تعالی په قرآن مجید کې مختلف مثالونه بیان کړي د ذباب مثال بیان کړي ها چې کله ټول ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا دا تاسو چې الله نه بغیر رابلې او د عبادت کوي نو دې ټول راځي نشي څنګه شي پیدا کوي یو مشن نشي پیدا کوي او ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه او مجلس شيء وتختي نبي اخلاص اولې هاجي چې جو بایډن د امریکای صدر د ډېر لوی سره او یای جرمني او هغه نشه په مشکل ته شي راوالي وګړه د اول پته نشي د زمانه سره وتختول اول خدا په کنه او جوش نو بیره او جامت دیوال ولې ده په څه کې دی په پوجا ته وځي راشه ونی سلام ها قرآن میں سے جوائے تو سادہ خبر کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا او کمجت سے شیء تختی فلا يستنقذوه منه بیت اخلاص اولے مشي مضاعف الطالب والمطلوب وطالب کمزور دی او مطلوب هم سره زب دې ورته بیا چې خبره ضعف الطالب والمطلوب خبره پوهیږي کنه پوهیږي دې جلال آباد ټیکر ته اشاره ده قدیم نه پوهیږي زپدې له چرته بیا کوشش وکړه دا په وایي ونزل ردا نو الله تعالی جنان مثالونه وی کنه د دې مثالونه وی د ذباب مثال وی د عنکبوت مثال وی عنکبوت جو لاګه
جو لګې پیژنې کنه ادم چې نری تارونه دا جو لګې دا رقم چې کتره جو لګې دا کور څنګه جوړ دې ویډیو چرته وګورئ عقل بده وته وګورئ دا جو لګې دا څنګه دا څه په جنډې لګي یو دا څه په یو سایز باندې په یو انداز په یو سایز هغه کار یو شانتي او دل هغه یو شانتي هغه بڼل هغه یو شانتي هغه فاصله یو شانتي او دا څه په سپیډ کې لګي خبره ده دې په دې کې ویډیو شکل حیران مش عقل سبحان الله بالخلينا باختيار والدغل عنكبوت مثال من مثل الذين اتخذوا من دون الله من دونه اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لکه جو لاګه د ځان له کور جوړ کی وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت او ټول نصص پس او بیکار کور د چا کور دی د جو لاګه د جو لاګه د کور دا او د جان په عربی په انګریزي ژبه کې ویب سایت چې دا نن سبا تاسو وایي لکه ویب سایت تورشه نو دې معنا دا نه چې ویب سایت تورځي نو دې معنا دا جو لاګه په کور کې بنخلې ګوره د اصطلاحات ته تاسو ګورئ کنه د دې جدید د دې نت او د دې کمپیوټر د دې نظام د اصطلاحات نه ټرمینالوجي ویب سایت ویب د جولاګي کوډ اره معنا دا رسال ته جولاګي کوډ د دې لپاره جوړ کړی دا واړه واړه شونه په کې نخلي نتا په کې نخلي ته به ونه خلې وای نن سبا په کې خلک خطي دي ته تاسو په دې خبره پوه دا ویب دی ویب سایت دی دا څنګه وي دا وینډو ورته وکړه وینډو څه ته وینډو د دې لپاره سړي کوي چې تر دې ځنه ورمانه نه دا دنه په پوری کا وینډو د دې لپاره کوي چې هغه په وینډو کې ناشې او کته وګوري ا وینډو کې درته شو دې تا ګوري ته هغه نشي کته برابر پوښي وینډو لري په کمپیوټر کې انسټال کړه څه مطلب شو پرې پوي پیږي کنه پرې دمدا وینډو معنا دا چې په وینډو کې درته شو ناشته هغه تا ګوري تا ابزر کوي ته روان کړی تا ته یو خبر ته نشي ابزر کولای هغه تا ابزر کوي اما موږ دا د دور سجونه دي ها دا قران چې ویلي کما مثلا عنکبوت اتخذت بیتا دا چې دا وینډو او دا ویب سایت راځي نه تا ته پته ولګي چې قران چې کوم خبره کړې و هغه څنګه رښتیا کیږي قران د څنګه ویلي دا څنګه بیت العنکبوت دا بیت العنکبوت دی خبره کوي کنه دا د فلمونو دنیا ته په ټول ورځ په موبایل کې دمه بهر دنیا حقیقت کې تشتر کې ورکه یو شان دي او د فلمونو په دنیا کې د ویډیو گیمونو په دنیا کې د ډرامو په دنیا کې د دې په دنیا کې تم شيږي د څونه خلک تباہ برباد دي د گیمونو څونه تباہ د خلک عقل د خلک فکر سوچ جسم ذهن فکر هر څه تباہ برباد اخلاق هر څه تباہ برباد دا ګویا دا د شرک هغه جال دی دا ویب سایت دی دا جال دی د شرک وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت دا اوهن دی د قران دا د قران او د سنت علم تاسو لري بیا دا نشي ګرځول تاسو د قران او سنت علم نشته په دې کې خزیدا مطلب چې الله تعالی نه مثالونه وایي کنه نو د کافرانو په دې کوی نشو چې دا خبره سوره نه اعتراض کوي کله کله سره بل ورځ ما یو ځای کې تقریر کړی بل ورځ کومه څه کاله مخکې نو بیګا یو مولا صاحب ما ته ته خدا سره ما ته زما په خبره پوهیږي نو تاسو څه کوم باندې کوم راځه ته زما په خبره نه پوهیږي زما سره لیدي او سمې وی وختل پتا ته یو جزئی خبره راغسته دا هغه لري مثلا ورته نو دا چې دین نو قران د څه لپاره مثال وی مثال څه کوی نو مثال تطبیق د ممثل سره ضروري دی مطابقت د ممثل له سره ضروري دی د ممثل له سره چې د شي مثال وي دا سره مطابقت ضروري دی خبره تاسو کوی نشئ زه چې د غټ شي مثال وایم زه وایم غټ دی لکه اتی نو دا اتی په ځان مطابق وایم دا غشي مطابق وایم چې شی نو غټ دی لکه اتی یا وایم چې شی ورکوټه دی چې ورکوټه نو د ورکوټي مثال څه وایم ماشه به ما مچ وې ما به مچ وزر وې ما خو کته ما ته وې نه ما ته غټ شړې نو ته غټ شې نو وای مې معنا دا زبې مې دا شی ورکوټه لکه غارو دلته وې ما ته ما ته وې مثال په سره مطابق زما سره مطابق ضروري نه دی چې کوم شي مثال دا سره
نو دوی وایي چې خدای پاک دا کتاب ته د خدای وایي نو په دې کې به د عنکبوت نو د عنکبوت خدای پاک د چا مثال بیان کړی د کوم شي مثال بیان کړی د ناشې وړوکي او د څه کوي د هغه وړوکي مثال بیان کړ نو څه به ویلې دا شی دونه وړوکی دی داسې کمزوری دی لکه غار داسې به ویلې داسې کمزوری دی لکه اسمان نو داسې کمزوری دی لکه عنکبوت لکه د عنکبوت څه کور جال څه دغه جال خبره کوي شي دا د دوی عقل دی او دې په خدای اعتراض ولما ونزل ردا لقول اليهود او نازل شو د پاره د رد يهوديانو د دې قول چې هغه ولما ضرب الله المثل بالذباب ارسل چې الله تعالی مثال بیان کړ د مچو د څه مثال بیان ذباب ذب د فکرولو ته ویل ذباب معنا چې مخه خلک شوري څوک پریدي تی په پوزه پریدي یې راځي وشوړي ځکه او تاسو ذباب نو ګویا چې پښتو کې د دې معنا څه ده شړلې شوی په مخه شوی دې عربی کې خدا کمال ده ذباب في قوله تعالى فريق الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا كذا مجلس شيء وتكتي مدارة راخلا سولت نشي والعنكبوت يوضع مثال الله تعالى العنكبوت بان فريق فريق الله تعالى كما مثل العنكبوت الذي مثال فشان دجو لكن تقول لما أراد الله ما يسوي لقول اليهود لأن قول مفهوم سلي ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة الله تعالى سيراد كيف ذكر هذه الأشياء الخسيسة خسيسة وكتوب الخسة ده بعربية وكتوب يو خسيسة معنى خسة خس معنى صار معنى يو خسة وهذا خسة خسة قاشات خس بيته خس هذا يو خس لا شيء ولا يو خس دا مطلب دې دا اعتراض وکړي يهوديان الله تعالی جواب ورکړو څه جواب ورکړ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بشک الله تعالی نه پریدي ان يضرب چې بیان کی ان يجعل چې بیان کی يضرب ضرب تقریبا د شل نه زیات معنی دي خبره باندې پوره شو یو سړي په مدرسه دا اعتراض کړی په مدرسه وی مدرسې ته جلال شي کنه وی اولنې ټکي کې تعلیم ته وی ضربه یضربو وی ضربه یضربو وی د وال نه شروع کوي د څه نه شروع کوي وی وته وی ضربه ول ضربه یضربو معنا ضربه یضربو څه معنا ضربه وی دا غلط نه ما وته وی دی بے وقوفه ما په دنیا کې ضربه یضربو ته آسان لفظ دی د هغه د شنو زیات معنی دا کثیر المعنى لفظ دی ذکر دې نه شروع کوي خبره ته کوی نشوي سم لفظ دی او کله چې په مدرسه کې والی نو ما وته وی دی وخت ته کینیډا او د انګلند تاریخ درته وخم تاسو باندې ویلې هم ویلې چې باغې کې وې ماشومان چې کلیسا ته ماشومان د عیسایانو مدرسې ته بتلو نو وجل به اوس هم د وخت ورګه کال وکړه لکه چې په کینیډا کې 300 ماشومان باقیات را پیدا 300 ماشومان یو دینی اداره وي د عیسایانو او پای کې د 300 ماشومان لاشونه را پیدا شوي دا استادان وجل دي ما په مدرسه کې دا نه وي چې څه وته پته ولې چې په کتل دي بیا د څه شي موږ یو ملګری هغه به وی د خلکو سره دوه اندازونه دي یو د یو غور انداز یو د یو ټور انداز وی چې کمزوري ورشي یو غور به وي او چې زوره ورشي یو ټور بیا شاته زور چې وته پته ولې چې د امریکا او د برتانیې د تاریخ نه خبر ده نه به یو ټور د انداز اختیار دی وی خځې صحیح دی و دوه تخته دی وزاره باید دربونه په مدرسه کې شروع کړي خزیدا مطلب نو یضرب ان یجعل یضرب معنا څه دی ان یجعل چې الله تعالی پیش کی او مثال نو ان الله لا یستحیی حیا یو حیا دا بغیر د حمزه نه یو حیا چې پاره پرست کې حمزه ده
حیا بغیر د حمزه نه چې د موږ د پښتو کې حیا وایي مراد اصل یې حیا نو حیا باران ته وایي حیا په عربي ورته څه ته وایي باران ته وایي شرمګاه ته وایي خبره باندې پوه شئ د ساروي شرمګاه ته ویلي خو باران ته ویلي دیوان متنبی ستاسو په نصاب کې شته دیوان متنبی کې یو شعر دی فخا چې موږ ولولې ورنه شعر پکې وي والذكي رائحة الرياض كلامها تبغي الثناء على الحياة فتفوح وإذا باغچه چې دا ډډوزي کوي دا خوشبويان راوړي وې دا سوي وې دا دې خبرې دي دا باغچه چې دا ډډوزي کوي او دا خوشبويان خوري نو وې دا خوشبويان د دې باغچه خبرې دي وذكي رائحة الرياض كلامها وې دا دې خبرې دا سوي ويتبغي الثناء على الحياة وإذا ده حياة شكي صفت كي ده باران صفت كي وباران نشور ده ذكا خبر پوشو نفتفوحو ندا خوشبويان ذكا قرأي تبغي الثناء على الحياة حياة شكي باران بغير ده أو الحياة منزه ندا بيا شكي نويدا حياة هذا انقباض ده نفس نفس ته سړی سره راغون شي چې راغلی سړی سره کوم ولي ځکه چې د وګړي چې دا کم کار ما وکړو یا دا کم کار کول زما اراده کړې ده چې دا کار زکو نو دې باندې ما ته عیب ملاو شي انقباض النفس عند خوف شيء يعقبه یو شی دی چې هغه په نتیجه کې ما تاسو یو نتیجه راځي خبره باندې پوه شئ ستاسو حاشیه د یو ترجمه کړی د دې په الفاظو کې ترتیب ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اذا كنت تستطيع د حاشیه اشتها لا يترك أشار بها إلى أن الحياة في حق الله تعالى بمعنى غاية حياة ستوي لكي ندي درست ويتي فالمراد من مطلق الخير لأن دي يو ترجمة ذاك إذا هو التغيير الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه ذلك الفعل القبيح انسان کی یو تغییر دار پیدا شي چې وای ما ته د خراب خبره نسبت نشي چرته کی نو الله تعالی خدا دا څنګه کوي الله تعالی دا لپاره خدا حیا دا معنا نشته کنه چې الله تعالی وایي یره د خلک مسوي دا کار کوم دا څنګه کوي نو وایا کله یو فعل چې ده هغه په اعتبار د غایې سره معتبر کله فعل معتبر په اعتبار د ابتدا کله فعل معتبر په اعتبار د غایې او د نتیجې نو چې ته د کوم شي نه حیا کې نو کار نه کوي کوم شي نه حیا کې نو کار وشته دین حیا کې چې ورته نور خوب لاړې تو نو خلک بسوي نو نه تو کې کنه نو معنا دا چې کوم شي چې هغه نه سړی حیا کې نو کار نه کوي نو ان الله لا یستحی معنا ان الله لا یترک دین دا پته ولګی دا چې دا کوم الفاظ چې په قران مجید کې استعمال شوي دي او دا بیا د الله تعالی لپاره استعمالي کې لازمه په دې کې تعویل کیږي پدې کې لازمان څه دي کله الله تعالی ته به ویل دلته خدای الله تعالی نه حیا څه شوی ده نفي شوی ده ما په حدیث کې وته ثابت شوی ده نبی سره وسکه ان الله حي کریم الله تعالی حیا والا ده بیا ان الله تعالی حي کریم نو مطلب دا دی چې په قران مجید کې داسې الفاظ راځي چې دا غي معنا خو د انسانانو لپاره د الفاظ روز شوی دي کنه دا کوم جبي چې دي دا هغه د دې لغاتو ما تعلق د انسانانو د عمل او د غیر خوونو او د غیر صفاتو سره دی او چې دا بیا د الله تعالی لپاره استعمال شي لازم په دې کې تعویل کې مدل الله یستحی کوم خلک چې وایي چې نه موږ تعویلونه نه کوو تاسو ولاواله دا څنګه بلانه دي کېږي بیا وروسته مطالعه وکړئ بیا به پته وګورئ بعض حضرات چې کوم ده په دې متقدمین علماء باندې اعتراض کوي په احناف باندې اعتراض کوي خبره باندې پوښي ويره دا مؤولین دي تعویلونه کوي په استوا علی العرش کې تعویل کوي نو دا چې قرآن مجید بغیر تعویل نه ماته وایي ان الله لا یستحی کی تو الله تعالی حیا نه کوي دې نه څه مطلب دی تعویل بغیر نه وکړي دا بغیر تعویل نه کېدې شي
دا نشي کېدی ځکه چې د الفاظ وضع شوي د انسانانو د افعالو دپاره دي دا د انسانانو د اقوالو د افعالو د اعمالو دپاره دا وضع شوي دي نو چې ته کله دا د الله تعالی دپاره استعمالوې نو لازما به د هغې په معنا کې تغییر کوې معنا به بدلې نو یا به یو جز اخلي یا به ابتدا لې یا به انتها لې یا به لازم اخلي خبره ورسېدې ان الله لا يستحي ان يضرب يعني يجعل مثلا دا مفعول اول دی او ما نکره موصوف دی مفعول ثانی دی ان يجعل چې پیدا کی چې جوړ کی مثلا ما یو مثال د مثال نه دا ما د تنکیر د پاره دی دا لفظ د ما نه ما دا چې د نکره نه بعد راشي نه د تعمیم د پاره دی تنکیر د پاره دی تعمیم د مثلا ما معنا یعنی مثلا من الامثال مثال د مثال خجی او دا موصوف دی بما بعدها بما بعدها باندې نو مطلب دا دی چې مثلا ما بعوزة فما فوقها دا ما دا موصوف دی او بعوزة فما فوقها بیا څه دی صفت دی او دا موصوف سره د صفت نه بیا مفعول ثانی دی او مثلا مفعول اول نو جعل کو مفعول غواړي خجی اي مثل كان مثلا ما معنى اي مثلا كان ار يوم مثال چیز او کوټه یو غټي نو یا دا وایي چې دا ما موصوف شو او زائده لتاکید الخاصه یا دا ما مفعول ثانی نه جوړوا بلکې دا زائد ده زائد څه د پر د قران کې زائد الفاظ نه نو وايي زائد د اصل معنا نه ده نو نفس کما حقیقت زائد نه وایي څه د پر زائد راغلی دی وایي تاکید الخاصه د دې خصیصیت د تاکید د پاره راغلی هغه باندې کوم شي خصیص مثلا ما یو مثال چې هغه ډېر بیکار مثال الله تعالی داسې مثال نه پرېږدي ځکه الله تعالی مطلب خلق پوهول دي نو چې پوهول دي نو مثال کو د پوهولو دپاره مثال د څه دپاره خلق ورکوي چې هغه معقول شی کالمحسوس یو شی چې هغه معقول دی لکه ته په دې پوهېږې نه خبره باندې پوه شو نو مفهوم درته بیان شي او په مفهوم ته پوه نه شي نو خلک د هغې لپاره مثال دیر کې زما شاګردان دي ملګري مې دي دوست مې راته وایي دلته به جومات کې یو ملا تقریر کوي دلته یو بانډه ده وایي بانډه ده وایي تقریر کوي په فرعون باندې وایي فرعون یې مطلب یې فرعون یې ورته وایي چې فرعون داسې غټه خولې وه داسې غټه غوږونه وه داسې یو څو ځلې وایي ما نور به راته شوی یم خو لکه ما نه دې پلانکي کاکا ته ګورې وایي سړی ورته مخامخ ناست وایي چې ښځه به ستا سره ګوره وی بل ځلې بیا وی چې دا د جنت حورې او داسې به یو داسې به یو داسې وی نه نوره ته شیم خو د پلانکي کاکا ده نور نه ده خو مې لیدلي چې خدای دې کار ته ګډې وډې شو فرعون او پلانکي کاکا داسې ته په منبر ته کېنه ولې خدای دې ده په منبر کې سره داسې خلک هم کېني وی فرعون وی نور به ته شیم خو د پلانکي کاکا ته نو دا مثال یې څه ده دغه په دې چرته ګرځي خو دا دې نو مثال د مخصوص شي د دې لپاره خلک کوي چې پوهې خلک نه دا د پوهې نشوي خلجي تاسو په منبر ناسي ایو په منبر باندې ناسي په دې کوم ځای کې وې دا نه دې کې ماته وې چې پینډه را سره یو دا تاسو ورته وی چې پینډه کې را سره خدای دې ورته چې ته سړی ته به منبر ته کېنولې د میراوس اوس که ورته د میراوس بچی دی ته اوس چې ته په حجره کې ګډې وډې وایې خدای دې دا منبر خو پاتې ځای نه ده پیغمبر د منبر د جومات ځای ده ستا په شان خلکو لپاره دی نو نه اهل ته شی والا دی نه نا أهل التشابه ترجي أو زائدة يادا ما بكزائد لتأكيد الخاصة ما بعدها المفعول الثاني إلا بعوزة كان مفعول ثاني قولي بكتوه هو إيه كنا مثلا ما يادا ما سكا مفعول ثاني كا أو موصوف كا أو بعوزة ولا صفات كا ولا موصوف سرد صفاتنا مفعول ثاني شو أو يادا ما زائد كلا بارد التأكيد الخاصة دا خاصة أسد تكدير جاب
ها دا به ډیر زیات نو بیا دا ما ظاهر شو دا بعوضتن مفعول ثاني شو وما بعد المفعول الثاني بعوضتن سره بعوضه ستوي مفرد البعوض دا بعوض مفرد ده او بعوض صدا جمع بعض داسې اسماء دي چې د هغې د مفرد او د جمع په منځ کې فرق پتا سره راځي پتا نه راځي په دې تې راځي پتا سره خبره پوهېږئ نو بعوض او بعوضتن نو بعوضتن مفرد او بعوضون څه جمع وی دا بعوض څه ته وی دا صغار البق دا د بق هغه ماشومان دا د بق بچي دي ګوره یو دی بقون او یو دی بعوضتن نو زمون عام خلک دا بعوضتن ماشه یادیم دا هغه ماشه یادی چې هغومره پلسټي او سم شی نه یادوي د هغې دا ورکوټی چې د ټول نه ورکوټي ماشومان چې هیله هغه په نظر راځي بقون ماشي ته وایي چې غټې وکړه ورکوټی او بعوضتن پکې بیا هغه ماشي ته وایي چې هغه ماشومان څه دي ماشه ده ورکوټه ماشوم ماشه ده څه ده ماشوم ماشه ته ورکوټه ماشه ته او بیا دا وزر په حدیث کې بیا څه ده جناح بعوضتين او بیا دا وزر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضتين کله یو ورکوټه ماشه ده وزر قیمت د الله تعالی په نزد د دنیا وې نو ما شقا کافر منها شربت ماء کافر له به کو نه وي ورته خدا د څه مقابله کې د آخرت په مقابله کې آخرت په مقابله کې قیمت نشته په دې پښتو پیږي دا مطلب هغه بعدان بعوضه المفرد البعوض صغار البق دا ما شو کې ورکوټي ما شي ته ویلې کې هما فوقها یا دا غنه د پاشا اکبر بنها یا دا غنه غټ مطلب نه غټ په خصاصت کې ورکوالي کې ته غټ وسکه ورکوالی کې ته یعنی د ماشي وزر فما فوقها تدې نه غټ معنا شو او کنه چې شی د ماشو د ورکوالی مثال بیانې د ورکوالی کې بیا په شواره فازي مبالغه کوي نو غټ ته ورته ورکی ته وځي سبب یې د دې نه په خبره د سونه لري دا نو ته یاره یا یو کیلومتر او یا 50 کیلومتر ده څه یا به 1 کیلومتر او یا 50 کیلومتر دې خلک کوئی 1 کیلومتر نیم وایي نو چې ډېرې نو څه کوي 1 کیلومتر نیم 1 کیلومتر 2 کیلومتر او چې کمې نو به څه وي نیم کیلومتر لا يترك لا يستحي أن يضرب مثلا ما يعني لا يترك بيانه بيان نضرب لما فيه من الحكم فكيف بأيك يسري